بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہم اپنے ناظرین سے کچھ عرصہ کے لیے دور رہے۔ نئے جوش و جذبے کے ساتھ راج ٹی وی ایک بار پھر اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا ولاگ کوٹادو میں ترقیاتی منصوبے، تقرریاں، تبادلے، مہنگائی اور حالات حاضرہ پر ہے۔ اس پروگرام کے لیے آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ضلعی مرکزی انجمن تاجران کے انفارمیشن سیکرٹری جناب ملک ممتاز احمد کھوکھر صاحب، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب عالی، سابق جو ڈی سی کوٹادو تھے، ان کی کارکردگی کو زیر بحث لائے بغیر میں آپ سے نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر جناب بلال سلیم صاحب کے بارے میں چند سوالات پوچھوں گا۔ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے انجمن تاجران کے ساتھ ان کا ملنا، ان کی گفتگویں، بیٹھکیں ہوئی ہیں۔ آپ ان کی کارکردگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بطور شہری، بطور انجمن تاجران کا نمائندہ، بطور صحافی، کوٹادو ضلع جس میں تقریباً 4 ڈی سی صاحبان آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو ڈی سی تھا وہ ایڈیشنل چارج ان کے پاس تھا فاروق صاحب، پھر اس کے بعد رانا محمد حسین صاحب، اور پھر طویل عرصے کے لیے سید منور عباس بخاری صاحب ڈی سی کوٹادو تعینات ہوئے۔ ان کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ کافی عرصہ وہ ڈی سی کوٹادو رہے، لیکن کوٹادو کی عوام کو وہ ثمرات نہ مل سکے جو ایک ضلع کی عوام کو ملنے چاہیے تھے۔ نئے ڈی سی بیرسٹر سلیم بلال صاحب کی تعیناتی تقریباً 2 ماہ ہوئی ہے۔ 2 ماہ کے اندر اندر کوٹادو کی عوام کو ضلعی ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ جو رکا ہوا تھا ضلع وہ چل پڑا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر بلال سلیم صاحب کی آمد سے 4 ضلعی افیسران کی تعیناتی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے ڈی سی آر، اے ڈی سی جی اور ڈی پی او کی تعیناتی سے جو ضلع کی عوام کو ثمرات ملنے چاہیے تھے، جو ابھی تک نہیں مل رہے تھے، تو اب ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ضلع تو تھا لیکن ہمیں ضلع مظفر گڑھ بھی جانا پڑتا تھا، پولیس کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے، لیکن اب الحمدللہ ضلع کوٹادو فعال نظر آ رہا ہے۔ حکومت پنجاب میڈم مریم نواز کا جو ویژن ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی لوگوں کو ثمرات ملنا شروع ہو گئے۔ جیسے ستھرا پنجاب سابقہ ڈی سی کے دور میں صرف اہم شاہراہوں کے علاوہ کہیں بھی صفائی ستھرائی کا نظام نہیں تھا۔ اس پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو کوٹادو کے 32 وارڈ ہیں، ان 32 وارڈ تک ستھرا پنجاب کی کارکردگی مایوس کن تھی۔ لیکن ان 2 ماہ میں نے دیکھا ہے کہ جو یونین کونسل سطح پہ ستھرا پنجاب کا نظام بہتر ہوا ہے، بلکہ ضلع بھر میں ستھرے پنجاب کا نظام بہتر ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنی خصوصی کاوشوں سے جو نا اپنا یہ صاف ستھرا پروگرام اس کا دائرہ کار وسیع کیا ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ پروفیشنل ڈی سی ہیں۔ قاضی صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کھوکھر صاحب کہ مطلب کہ بل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ستھرا پنجاب کے۔ بل آنے سے ہمیشہ ہم نے بہت پرانا ایک سبق پڑھا تھا 4th 5ویں یا 6ٹھی میں کہ ٹیکس ہمارے مفاد میں۔ ہم ٹیکس دیں گے تو ظاہر ہے وہ ٹیکس ہمارے اوپر ہی لگے گا۔ پہلے کی کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں ٹی ایم اے کو، تو وہ 250 لوگ تھے تو 3 لاکھ کی آبادی تھی۔ اب ظاہر ہے سینکڑوں میں لوگ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ثمرات ملیں گے، اور جب ثمرات ملیں گے تو اس پہ خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ عوام تو بیچاری چیخ رہی ہے کہ پہلے بجلی کے بلوں کے تلے ہم بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ اضافی 1,000 روپے
500 रुपए डेली, 15 रुपए रोजाना पे अगर 1000 आपको पे भी एक है। खाक रूम मिल जाए। इससे डीसी साहब से हमारी बात हुई थी कि जो छोटी दुकान है, छोटा घर है, उसके ऊपर गौर व खोज किया जाएगा, यानी कि उसमें कोई रिलैक्सेशन की जाएगी की जाएगी। बिल्डों में। हाँ ये जी। भी आवाम के लिए खुशखबरी है जी। मरकजी जिलाई अंजुमन ताजरान के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि डीसी साहब से इसके बारे में डिस्कशन हुई है, इंशाल्लाह आवाम को इस पे भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा काजी साहब ये बताइएगा कि ये जो रेवेन्यू है, जो साबका दौर है, मैं दोबारा कहूँगा कि मैं उसको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। साबका दौर में जो होता रहा है, अब आप क्या समझते हैं कि उसमें कोई मतलब कि कोई इस्लाहत हुई हैं? सबका दौर में वन मैन शो था। एक नहीं, तैनाती तो थी। नायब तहसीलदार को बहुत ज्यादा अख्तियारात दिए गए थे, आबादी ज्यादा थी, अख्तियारात एक शख्स को दे के पूरे सिस्टम को जाम कर दिया गया। अब ये जो हमारे नए डीसी साहब हैं, ये प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हैं। हर अफीसर की अपनी एक जिम्मेदारी है, उन्होंने हर अफीसर को उसकी जिम्मेदारी का काम सौंप दिया है। जब तकसीम कारी होगी तो आवाम को काम भी आसान हो जाएगा और समरात भी आवाम तक पहुंचेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि नए डीसी साहब ने मतलब के हालात पे कुछ कंट्रोल किया हुआ काफी हद तक। इन 2 माह में मैंने नहीं देखा कि आप बल्दिया समझते के हैं कि मुलाजमीन बिलाल सलीम साहब की तैनाती कोटद्दू के लिए खुश आइंद है। खुश आइन है। अच्छा कादरी साहब, एक और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो ये जो पीरा फोर्स आई हुई है, जो जुर्माने हैं ना, जुर्माने वो बहुत भारी जुर्माने कर रही है पीरा फोर्स। तो आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइन करें, लेकिन इसमें भी थोड़ी डीसी साहब से आप मुशावरत करें या उनको कहें कि थोड़ी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। जो हुकूमत प्राइस लिस्ट जारी करती है, बतौर शहरी, बतौर ताजर, हमें भी चाहिए कि हम भी उन इकदामात को फॉलो करें। जब हम फॉलो नहीं करते तो जुर्माना होता है। हम जुर्माने की नौबत ही ना आने दें। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने सख्ती की है कि लाइसेंस होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। हेलमेट हमारी हिफाजत के लिए होना चाहिए, हम अमल क्यों नहीं करते? कानून की पासदारी हर शहरी को अदा करनी चाहिए। नए बनने वाले ट्रैफिक कवानीन है, इस पे आपने ठीक कहा है कि हमें अमल पैरा होना चाहिए। लेकिन देखिए 20-25 साल से, 30 साल से, 40 साल से एक मुआशरा शितर बेमुहार की तरह चल रहा था, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये राय है, मतलब कि जुर्माने फाइन भी होने चाहिए, लेकिन मैं दोबारा वही बात करूंगा कि फाइन जुर्माना उतना होना चाहिए कि गरीब आवाम में सकत हो कि वो पे कर सके। अब मोटरसाइकिल चलान जो है वो मतलब कि 2000 रुपये का है, तो इस पे थोड़ी वार्निंग भी दी गई है। नहीं, बातें आपकी सारी ठीक हैं, वार्निंग भी दी गई है, टाइम फ्रेम भी दिया गया है, आवाम भी उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बेहतरी आ रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोग कानून पे अमल कर रहे हैं। जुर्माने अब नहीं, रिपोर्ट नहीं हुए 2 महीने से, ना कोई ऐसा जुर्माना ये तो नजर अब है। रिलैक्सेशन का दौर था ना, 2 महीने उन्होंने कहा चलो भी आप अपनी कमियां कुताहियां हाँ पूरी कर अपनी कमी कुताहियां पूरी दूर कर। कर। इस तरह हम भी अपने आप के साथ गुफ्तगू करके कमी कुताही को दूर करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा काजी साहब, एक जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि ये जो अपना मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला साहबा हैं, इनकी जो इस्तिलाहात हैं, जो प्रोग्राम हैं, क्या इनके समरात भी गरीब आवाम तक पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। इस दफा देख लें, रमजान निगहबान प्रोग्राम जो है, घर घर कार्ड पहुंचाने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये इज्जत नफ्स भी लोगों की बहाल हो रही है, लाइनों से भी बच रहे हैं और लोगों का प्रोटोकॉल भी बहाल हो गया है। मैं तो समझता हूं कि मरियम नवाज के इकदाम बहुत अच्छे हैं। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा। इसमें ज़िलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक मुमताज़ अहमद कादरी साहब का कहना था कि ज़िला बनने के बाद ज़िलाई समरात जो हैं वो आवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अफसरान की तैनाती का अमल भी शुरू है। तमाम महकमा जात अपने अपने कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना था कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ हमारी ये पुरजोर अपील है हुकूमत वक्त से कि अवाम पर लगने वाले जो फाइन हैं, जो जुर्माने हैं,
ان کو منیمم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ہمیں انسٹاگرام، فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہے راج ٹی وی۔